मैं भी देख रहा सी वीडियो भी कुछ नौजवान ने उन्होंने हथों के किरपाना ने नंगियां मतलब किस तरह हिंसक हो रहे हैं बैरीगेड्स तोड़न की कोशिश की जा रही है। ਜਿਹੜੇ प्रदर्शनकारी ने ਜਿਹੜੇ कि कौमी इंसाफ मोर्चे में शामिल ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। नहीं पैसा देखो उन्होंने नुकसान तो देखो ना जो तुम तलवारां लैके किसी को मारन जाओगे तो ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ करोगे तो प्रशासन का तो एजेंसियों का तो काम है ना जी रोकना किसी भी हिंसा को रोकना। उन्होंने पक्ष पूर रहे हो भी तुम ये भी कह रहे हो भी जो है गलत होया, दूसरे पासे तुम ये भी कह रहे हो बड़ा डिप्लोमैटिकली आंसर दे रहे हो तुम मतलब क्योंकि लंबे से देखो तो रवायती हथियार ने पर रवायती हथियार का मतलब ये नहीं है भी किरपान बाहर कढ़ के लहराई जाए। आई एग्री, ठीक है ना जी, आई एग्री है। तो ना बहुत सारे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ आरोप ने भी इन्होंने निर्दोषों ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਿਲਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 2-2 2.5 ਗੁਣਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह जी। प्रश्न लगातार देखो प्रदर्शन जारी है, क्या जा रहा है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਲ ਹੋਇਆ देखो मैं भी देख रहा सी वीडियो भी कुछ नौजवान ने उन्होंने हथों के किरपाना ने नंगियां मतलब किस तरह हिंसक हो रहे हैं बैरीगेड्स तोड़न की कोशिश की जा रही है भी तुहानू की लगता है भी कि इस तरह का प्रदर्शन वाकई होना चाहिए सीगा। देखो कौमी इंसाफ मोर्चा 7 जनवरी 2023 तो लग्या, वो बड़े शांतमई ढंग दे नाल ये मोर्चा चल रहा है। वो दिन पे दिन इस मोर्चे नूं देशां विदेशां चों किसान जथेबंदियां दे कोलों अते होर बहुत सारियां पंजाब दीयां NGOs कोलों समर्थन मिल रहा है। मजबूती वाल अपनी मंजिल वाल ये मोर्चा तुरया जा रहा है जी। पिछले 3 दिनों तो एक फैसला किया गया कि 31 बंदियां दी एक जत्था बना करके भगवंत मान की कोठी के बाहर जा करके सतनाम वाहिगुरू का जाप किया जाएगा, जिहदे नाल कि भगवंत मान मुख मंत्री के उत्ते एक दबाव पाया जा सके, उन्होंने जागृत किया जा सके कि भाई साड़ियां मंगां वाल पासे तुसीं ध्यान देवो। नहीं वो तो ठीक है जी, सतनाम वाहिगुरू का जाप होना चाहिए, पर जो कुछ भी होया मैं उस गल ते आ रहा, उस गल ते आ रहा जी। कल जो कुछ भी उत्थे होया मेरे ख्याल मुताबक बतौर एक कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रबंधक के रूप में जी ते पंजाब के वासी होने के रूप में ते इन्हां मंगां नूं दी पूर्ति कराने दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल मैं समझदा हाँ कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा किसी प्रकार की, इस गल ते मैं बाद चाहांगा कि सरकार का कितना कसूर है कि साडा कितना कसूर है जी। किसी भी प्रकार की कोई हिंसा एक शांतमई संघर्ष दे विच रुकावट पाती है, एक ऑब्सटैकल क्रिएट करती है। सो उस एंगल तो अगर देखा जाए जिस वेले कोई हिंसा की घटनावां किसी भी संघर्ष के विच आ करके पैनीट्रेट कर जांदियां ने तो याद रखना तो उस वेले किधरे ना किधरे मोर्चे की शक्ति नूं जिहड़ा है वो ढाह लगती है। तो देखो प्रशप गल तो बिल्कुल ठीक है, देखो शांतमय प्रदर्शन जो होंदा है तो लोगों का समर्थन भी मिलता है। इस तरह की हिंसा देखो एक पासे तो सरकारां कहंदियां भी पंजाब दे विच पहले ही कर्जा बहुत है सरकार के उत्ते,
G20 ਸੁਮਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਲਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੌਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 9 ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਡਲੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਹੈ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ OSD ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੋਸ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜੋ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕੱਲ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਰਛੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 31 ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਟਫੁਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੌਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਟਫੁਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ SDM ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 31 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੁੱਟਨੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਐਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਆਈ ਐਗਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਧਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਚ ਮੈਚਿਓਰਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਛ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਟਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚਿਓਰਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ, ਕੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵਲੀ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਅਪਰੂਵਲ ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ 1, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅਨਾਉਂਸਡ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਰੈਕਟ। ਹੋਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕਰੈਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਗ ਤਾਂ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਉਹ ਟੈਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਟੈਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੈਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਲਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਿਲਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 2-2 2.5 ਗੁਣਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 328 ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੇਜਰਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੂਵ ਚੱਲਣੇ ਸੀਗੇ। ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਂਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਕਿਲਰਸ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕਿਲਰਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨੈਸਟ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿੰਸੀਅਰ ਟੂ ਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਲਰਸ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ 7.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਜਾਂ ਦਾਦਾ
ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੋਤਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਭਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਜੱਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ, ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਏ? ਵਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੱਜਸ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਈ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਪਰ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੀਸਫੁਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਤੇ ਸੌਫਟ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੀ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲੇਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚਿਓਰਡ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ,
ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਯੁਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ 7.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ D4 ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।